ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज गल करन लगे हाँ साईं बुढ़न शाह बारे। ये साईं बुढ़न शाह सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी तो पहलों तो होया है अते छेवें सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब तक रहा है। एक बारी गुरु नानक देव जी भाई बाले ते मदाने नाल साईं बुढ़न शाह दे कोल कीरतपुर साहब पहुँचे। साईं बुढ़न शाह ने सतगुरु नानक देव जी नूं एक कटोरा भर के बकरियां दे दुध दा दिता। गुरु जी ने वेख्या इहदे बकरियां दी राखी शेर कर रहा सी तां गुरु नानक देव जी ने कहा भी साईं जी कुछ जिहड़ा तुहाडा मन है सचित आनंद विच आया कि नहीं आया। गुरु नानक देव जी के बचन सुन के साईं जी कहन लगे, महाराज मैं बहुत घालना घाली है, मेरा मन हाल तक टिकिया नहीं, सचित आनंद विच नहीं आया। तो गुरु नानक देव जी कहन लगे, साईं जी बिरतियां नूं बाहरों संकोच के मन नूं बाहरों संकोच के अंदर जोड़ना करो, थोड़ा मन टिक जाएगा। भाई मदाने ने भी कहा, साईं जी जिसनूं कुछ ज्ञान देना हुंदा है तो गुरु जी अपने आप ही उहदे कोल पहुँच जाते हैं। साईं बुढ़न शाह कहन लग्या, महाराज मैं बहुत समय तो आप दा नाम सुनिया होया सी, आप धन हो जो मैनूं दर्शन दे रहे हो। तो साईं जी ने उस तरह ही कीता। उन्होंने बिरती नूं बाहरों रोक के जदों उन्होंने अंदर मन की समाधि लाई तो उन्होंने 2 दिन 2 घड़ियां उनकी समाधि लगी रही। तो भाई मदाने ने उन्होंने जगाया, समाधि तो उठाया। तो साईं जी बड़े खुश होए। साईं जी कहन लगे, महाराज मैनूं हुण तुसीं नाल ही रखो, मैं तुहाडे नाल ही रहांगा। तो गुरु नानक साहब जी कहन लगे भी साईं जी साडा काम है देसां संतां विच रटन करना, असीं बहुत दूर दूर तक रटन करते फिरदे हां, तुहाडी उम्र हले बड़ी वडेरी है, तुसीं साडे 6वें स्वरूप विच तक रहोगे। वो कहन लग्या, महाराज मैनूं तुहाडा किवें पता लगू तुहाडा 6वां स्वरूप आ गया। गुरु जी कहन लगे, साडे 6वें स्वरूप दा एक सपूत तुहाडे कोलों आके दुध मंगेगा, यही दुध तुसीं उन्हां नूं पिलाउणा। वो कहन लग्या, साईं बुढ़न शाह कहन लग्या, ठीक है महाराज। तां जी समा लंघदा गया। गुरु नानक देव जी उत्थों अगे चले गए। उस तो बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर पारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीड़ी सोढियां रूप दिखावन बारो बारी, दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर पकारी। सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी संसार दे विच आए। उन्हां दे घरे बाबा गुरदित्ता जी होए। बाबा गुरदित्ता जी नूं गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने आख्या भी गुरदित्ता जी तुसीं जाके पहाड़ां वाले पासे अपना नगर बसाउणा करो। तो उत्थे नाले तुहानूं एक फकीर साईं बुढ़न शाह तुहानूं बहुत याद करता है। तो बाबा गुरदित्ता जी ने पूछा, महाराज पिता जी मैनूं क्यों याद करता है। तो गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने गुरु नानक देव जी वाली सारी वरतांत दस्सिया हुआ। इस तरह करके गुरु नानक देव जी ने साईं जी नूं कहा सी भी साडे 6वें जामे का एक सपूत तुहाडे कोल दुध मंगेगा, तुसीं जाके उहदे कोल दुध मंगो ते वो तुहानूं दुध पियावेगा। तो बाबा गुरदित्ता जी सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी का वचन मन के कीरतपुर साहब वाले पासे, जिते हुण कीरतपुर साहब है, साईं बुढ़न शाह की जगह है, उत्थे पहुँच गए। कहन लगे, साईं जी मैनूं बहुत भुख लगी हुई है, मैं गुरु जी का पुत्र हाँ, मैनूं दुध पियाओ। तो साईं बुढ़न शाह पहला ही गुरु जी नूं याद कर रहा सी। वो एकदम उठिया, गुरु जी नूं याद करदा होया बाबा गुरदित्ता जी के घोड़े दियां बांगां फड़ के
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਵਿਛਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਈਏ। ਤਾਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਮਤਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਘਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ 2-4 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਜੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਜੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਜਨ ਲੰਬੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਜੂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਪਟਵਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਕਲਾਬਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਟੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਟੀ ਗਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਾਹ ਚੁਗ। ਗਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਾਹ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਾੜੀਏ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟੱਲ ਰਾਏ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਟੀ ਸੀ ਨਿੰਮ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੀਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਟੀ ਸੀ ਨਿੰਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਲੋਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧੀਰਮੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਮੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਧੀਰਮੱਲ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟੱਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਊਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੱਤੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੱਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰਮੱਲ ਜੀ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੱਤੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਈ। 13ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੀਰਮੱਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।